أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، صحة ولدكم، صحة فطرتكم، مرحبا بكم. السو المنتدى العدد الخامس من موسم الخامس، لكن 9 نوفمبر 2011 الموافق ل 13 ربيع الأول لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يستضيف المنتدى السو يستضيف الأستاذ قدي طه الحاج داود، غادي يقدم لك الموضوع شيق. قبل ذلك أنشر مقدمة. كثير منا يعاني نقص في روح التحليل والنقد والتركيب، وهذا يظهر جليا واضحا عند قراءتنا لأحد المقالات العلمية. أثبتت التحقيقات العلمية أن 60% من نتائج التجارب المنشورة في 11 المجلات العلمية غير صحيحة، وهذا راجع لعدة أسباب لطريقة تعلمنا بدون أي تشخيص للمعلومة عند استقائها. تلبية لطلب الجمهور والعامة لإعداد اللقاء الثاني مع السيد قدي طه الحاج داود، عرفتش سبق ديسك اللقاء قبل مع ليزيتيديون، طلب منا تعاودوا اللقاء. لنا الشرف نحن أعضاء منتدى الأمل وجمعية الطلبة الجامعيين اليسجانيين تدعو جميع الطلبة والطالبات المتخصصين في المجال الحيوي وكل من هو مهتم بجانب الحضور عرض حول الموضوع ليسبري كريتيك داناليز اي دو سينثيز شي ان سيانتيفيك. ربما تعجبهم يعني ربما لا فورماسيون دو جو باسكو ماشي ناتوس مع الطرف المولود النبوي الشريف. الا وسع دي بروفيتا قال هامي اتواجب دمي لا دالي باسكو انت ان شاء الله ان شاء الله كاع بصح ما قريسا ان شاء الله طلع لنا القناه يوتيوب تسعديس باش حدوا لنا ديما ولا كان طون l'ère du digital. حضروا دي بروفيتا ماكسيموم سورتو لي ستوديون يونيفرسيتير الى في مجال البيولوجيا وفي مجال علم الحياه. نبدا مختصرة على الأستاذ قدي طه بن الحاج داود، من مواليد 22 جانفي 1990. Il est un ingénieur en microbiologie, sciences des aliments، جامعة باب الزوار، وكذلك جامعة ليل بفرنسا. ingénieur de la santé et ingénierie et management de la santé, l'Université Institut Technique de Lille en France. حاليا il est, on peut dire, il est dans le domaine de enfin, comment dirais-je, j'ai créé son propre affaire, je crois, son start-up, un bureau de conseil, diagnostic, audit et qualité pour l'accompagnement. Les PME, les petites et moyennes entreprises dans le domaine de la certification. يفترض يعني إن مفروض في جميع دول العالم، الدول المجاورة مثلا نمثلوا مثلا في الديبا تونيزي، لو ماروك نو ديباسي نورمالمون، الجيري إلا كانت تتفاس بخطاز ديال الزان تيغلب. نشطح أنت ديك من السوجي وبارك الله فيك ويعتبر مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الدعوة. دونك بدون إطالة نيجور ديريكت الموضوع. دونك خير الموضوع الجامعيين تظني dans un sujet assez divers, كاع les catégories, les scientifiques. À vrai dire, même si la thématique porte plus tous ceux qui ont un lien avec le domaine pharmaceutique, la pharmacie, les pharmaciens, les chirurgies dentaires, les médecins, les biologistes, les agronomes. هذا لا يعني أنه نكسكليون تنسك حرفوتي من un domaine technique. En tout cas, les sciences techniques portent sur divers sujets où l'esprit critique peut concerner tout le monde. كاع الشرائح ولاد العام الناس على خاطر شلون دي زيكزامبل كونكري راه نسيو لا خصنا. دونك ليسبري كريتيك هي غنعرف تام دوماج نبروبوزي
بروسيس اللي هو الاستعراض دونك روح النقد التحليل والاستنتاج عند العلميين. Un sujet très important, capital, voire fondamental, donc de base. كاع الطلبه يتدفن الجميع تنسن باللي نيمبورت كي يعقب الباركور بريمير كوليج ليسي au-delà du lycée on qualifie نفترض انه الطالبه الانسان لنغرس suffisamment de faculté de qualité باش يعاد يتريزونا يترونشا يتبي un point de vue une idée une position et une décision en ce qui concerne la chose, le thème, la problématique, le sujet en question. مقدمتي ابن خلدون بدي عزام récemment يساوي الديس الأخطاء اللي صارن عبر التاريخ مدن تحللا قصص وبحكم ساعات تتزكن مؤرخين على حساب آخرين يتصارن تفاليدا دي زيستوار لحساب على أخرى. الأمثلة كثيرة. مقدمة ابن خلدون المقدم تستبدا باش يسيو من بعد ديني السكان الأصليين من شمال إفريقيا هم بربر وليس بلا ما نتفتي ديتاي أنيوي دومين لا بوليتيك. الحياة اليومية نركب ليسبري كريتيك يتمونكوز يغلب سورتو لا ديزانفورماسيون ميتنا لدى سنتسيون معلومة أين كانت لاكتواليتي معلومة علمية عبر شاشة التلفزيون ولا لي ميديا باراليل اكتويلمون دونك فيسبوك ايتترا خصها يغلب روح النقد تحليل يمكن يختلف جرب سيدي يغلب على حساب مستوى ثقافي المستوى دراسي كل حد بصح الروح النقد يلزم في امبورط لا بيرسون صدير اين يكون مستواها واللي لازم تعاد اكسبتا تقبل لادمي كلش بلا يكون ان مينيموم سونس دو لوجيك سونس دو كريتيك ايتترا دونك نغمارو لي ميديا بلا ما دوش un quelconque exemple normalement la dîner les médias قاعدين لا غرسنا un exemple donné تبجنا نسن كيفاش عطاو ديك المعلومات من بعد après un laps de temps dans une période il s'avère que l'information était complètement erronée à l'ouest sortie de son contexte initial etc. donc وسنا كان غداني وسنا من on est dans nombre des un sondage من اشتغلنا les scientifiques de quel domaine même s'il est un biologiste un nutritionniste ou si on regarde la salle si un biochimiste un agronome exactement deux agronomes trois agronomes exactement juste un médecin donc à vrai dire يمكن ان يخص un pharmacien sinon un chirurgien dentaire المصح لاباس لكن غلا غرمك لا مستوفى كل الاطراف باش نتهجم غا في كاع على دار دونك نوصل لون ديابوزيتيف ان انديس j'ai réuni quelques on va dire le monde de l'information dans le parcours universitaire كاع les étudiants les étudiantes les informations غرنا لا ديابويو تعود نقد بحتميه صافي لا شلا كاين حد يعقب في الدومين نس ريسبكتيفمون واللي يعقب واللي تسن شراس يبسيونو دونك il est biologiste بتسول لا بروميير فوتو نغو غير لي بيولوجيست كاع لي سيونتيفيك استغفر الله بتسول لا بروميير فوتو منايو بتيجاوب محمد داكو دونك فوالا غير لا بروميير فوتو لوي باستور فوالا دونك لا بروف باللي les scientifiques reconnaissent facilement une personne qui a fait l'apologie d'un tas de choses dans le domaine de la microbiologie. La deuxième photo, c'est une image, les produits transformés, les aliments transformés. La troisième photo, on parle de l'agriculture conventionnelle. Donc, le conventionnel, c'est l'intensif, c'est l'épuisement des terres, etc. Inch'Allah,
Donc, التصويرات في ثلاثة دونك تساوي الزراعة دونك l'agriculture conventionnelle نساوي الكونفنسيونيل دونك يعني إن الوسائل نقص الإمكانيات المتوفرة حاليا إن خدم سيسنا جرونت إيشيل دونك على نطاق واسع دونك استعمال المبيدات إلى غير ذلك. اللوغو داسن جوست دايس label l'agriculture biologique pour les agronomes. On a l'impression que c'est le pôle opposé. Ce n'est pas le cas. Et maintenant, on arrive dans quelques minutes ce que c'est l'agriculture biologique. Et il s'agit de quoi? Donc, nous vers la gauche. Donc, l'image exprime l'industrie pharmaceutique, les antibiotiques. Donc, les pharmacies, on n'en a pas. L'image, nous, c'est docteur Kouniarni de Batahouane. Voilà, c'est une artère, c'est le placement d'un stent. Voilà, exactement. Donc, l'angioplastie. Plus loin, voilà, les cellules pétalongérance externalisées. Et enfin, une mâchoire après détartrage. L'image, les deux cavités, inférieure et supérieure. L'image oui, lui, pasteur, je me demande est-ce qu'on pourra mener la personne qui se trouve si haut à gauche. À part les personnes qui étaient présentes, la conférence, je me demande est-ce que les scientifiques, peu importe le parcours, une année, 2 ans, jusqu'à 12 ans, 13 ans, la faculté de médecine, peu importe la faculté, essentiel, les sciences humaines, les sciences de la vie, est-ce qu'on peut reconnaître la personne? Je ne pense pas, pour la simple raison, le nom Antoine Béchamp, qui c'est? Antoine Béchamp, c'est le pôle opposé de la personne qui a précédé, Louis Pasteur. Donc, Antoine Béchamp, à la gauche, de la droite en France, par rapport à Louis Pasteur. Donc, Antoine Béchamp, les postulats, les théories, les prémices contredisent 180 degrés ceux de Pasteur. On commence la photo, la deuxième photo. Et ce qui est étonnant, l'esprit critique, capital, c'est que comment se fait-il qu'après un parcours d'années, qui fait un scientifique peut considérer qu'il a suffisamment de bagages, le libre arbitre à décrire le point de vue qui valide, étant donné qu'on l'a considéré apte pour des études supérieures. Les études supérieures, donc, il est apte, il est qualifié à trancher par lui-même, à donner un point de vue, et son scène est supposé n'a pas le droit, les différents points de vue, il opte, on va dire, il se met du côté de là où il pense la chose valable, a un sens, un minimum sens logique. Donc, on d'Antoine Béchamp. Antoine Béchamp, c'est un Français, un Louis Pasteur, il a Louis Pasteur, il moute 13 ans de Louis Pasteur. Donc, juste pour honnête, vérifier il est en 1816, alors que Pasteur il est en 1822. Il moute Louis Pasteur en 1895, il moute 13 ans plus tard, donc en 1908. Donc, juste pour c'est-à-dire on va dire de l'ordre de, si le mot est bon à utiliser, de la supercherie, mais ça pour un scientifique, est-ce qu'on mesure la gravité de la chose? Est-ce que c'est normal, il faudrait donner des diplômés, l'université, ou une signe en tant que scientifique, qui c'est la personne qui s'opposait à Louis Pasteur, il se fut un temps. En avant ça, un bol. Donc, le bol alimentaire diversifié, la deuxième image,
la troisième et la quatrième image, donc on a affaire à l'agriculture, donc zira'a de conservation, on appelle ce type de l'agriculture de conservation, souhaitée selon la permaculture. Les agronomes normalement pour on va dire définir la chose, ils mettent un domaine. L'agriculture de conservation, c'est alors le conventionnel, l'agriculture biologique, c'est un mode 10. Parmi les principaux critères de l'agriculture biologique, donc l'utilisation des produits phytosanitaires, les graines, les semences, les plants, etc. Donc un cahier des charges, il va donner une certitude, une certaine confiance, le consommateur final, il مستهلك الأخير باللي واللي عرضة لمخاطر l'OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, الأسمدات المبيدات. La permaculture, c'est un mode, à vrai dire, la permaculture ou même dans d'autres domaines, en fait, c'est de mimer, de copier, d'adopter le milieu, l'écologie naturelle, soit la nature, pour le copier, et parmi les mimer une forêt, comment dire, un jardin botanique, la permaculture consiste en ça. Imaginez un mess, donc c'est le jeune azomi s'abstenir, se priver de manger. L'image ne consiste pas juste de s'abstenir si chat, c'est de s'abstenir de tout ce qui est étranger au système vivant. Donc le système vivant, donc il va s'abstenir autour de lui, il s'isole ou de Sophia, mais bon. Donc, elle dit etc. Kif pour une forêt, l'homme est censé s'écarter ou les oguilaïs la forêt, etc. C'est la même chose, c'est le même principe. C'est laisser la chose revenir à son état initial. Voilà. La dernière image, c'est les plantes médicinales sauvages. Donc, l'ensemble d'images, c'est exactement l'opposé, l'opposé pile poil, mais bon, c'est-à-dire, c'est carrément une école qui n'est pas promue. Malgré qu'on est scientifique, nous 6 peu de temps, لا نتعرض لها من مختلف الزوايا donc أنا غادي نزدفر نون les deux tableaux. Pour un scientifique, il n'a fait que valider, à vrai dire, à travers les quelques années, il يعزم l'école, tout ce qu'on lui a يعني سنقدم التفصيل des postulats scientifiques, les études scientifiques, et rarement de vérifier la véracité, les conclusions tirées après une étude scientifique. هادو شبرك كحكاية يقول بالمثل ننسيو لهم الدومين on va dire le complotisme, les industries le point de vue sur un créneau, sur un angle bien précis. Qu'en est-il des vaccins? Au point de faire valider des études qui datent du début du 19e siècle, c'est-à-dire tu as beau qui sont liés à la science, face au vaccin, tu peux t'incliner facilement. Pardon. Tu peux t'incliner facilement. Là, c'est une anecdote qui a été racontée par l'un des très controversés cardiologues en France. En vaccination, ils sont valider l'effet du vaccin, on va dire l'effet désiré, positif, le vaccin.
les études scientifiques, tout vérifiant après tant d'années, il s'est avéré que les statistiques étaient le royaume du mensonge. Mais apparemment, eh bien, bizarrement, c'était la période, l'époque où l'homme commence à dire بنادم يبدا يتوعى يمانس باللي الحضارات باش توابنا يلزم هاد يسمع الجرس الفضلات لو ماكسيموم. دونك ليجيان تبدا ليبوك ني سي تبدا ليجيان on va dire بنادم يخدم يلوفر dans sa construction etc باش يبعد جار الفضلات جار الديشيس etc c'est-à-dire المحيط يعمر ديسو كلش. C'est-à-dire ça coïncidait à le moment où on mettait en exercice, on utilisait, on mettait en pratique les théories et puis en application la vaccination. Et bien dans ce cas-là, c'est-à-dire le can nous plus de sens critique, on n'aurait pas laissé des conclusions scientifiques, on va dire, adjustment, c'était les vaccins qui ont réduit telle et telle maladie, la transmission de telle et telle chose, ce manque de la mortalité à cause de tel ou tel virus, ainsi de suite. Même si bon, alors si le vaccin, virus, bactéries, etc., sinon on ne sera pas sorti, mais bien nous autres les questions. Nous cherchons un exemple de définition, de principes. Les scientifiques psychologiquement à travers le parcours de l'université ou une critique étant donné des receveurs, des récepteurs des récepteurs ou normal. La notion les normes à l'heure qu'il est dans la certification dans le monde entier elle échangeant différents produits sous, on va dire, tout en respectant le même cahier des charges, toute la certification donc toute la certification. Par contre les normes بنادم يجيتن يتابع en fonction d'énormément, l'expression dit de 36 facteurs, donc d'énormément de facteurs, de plusieurs facteurs, d'une panoplie de facteurs et de conditions et environnementales, ainsi de suite. Les normes sont émises. En les ignorant de temps en temps, en minimisant les populations, c'est-à-dire sans prendre en considération les cas échéants, toutes les populations, à un moment valable, c'est-à-dire partout dans le monde. Les normes, par exemple, on va dire, ainsi le domaine médical, donc pour les médecins, pour les cliniciens, les normes de la glycémie, c'est un jeûne pour une personne normale qui est considérée non diabétique, donc un jeûne de 0,70 jusqu'à 1,20 g par litre, et d'un repas, c'est entre 1,20 et 1,60 g par litre. Dis-nous les normes. Donc, dès que des analyses médicales renvoient, raffichent une valeur où on soupçonne et de temps en temps, c'est-à-dire on prend directement l'initiative de passer à l'acte, la prévention, carrément, donc on passe. Il est caché de l'insuline, etc. Bon, ça dépend le stade, ça dépend de petit détail. Donc, pour donner, on va dire un sens, ce qui est les normes. Même chose, la tension artérielle. Or que la normalité, dommage, et maintenant, la normalité veut dire que, en fonction des individus, des cartes génétiques, des facteurs environnementaux, du milieu, où l'interaction dans le même endroit, dans la même société, dans le même écosystème, voilà,
la normalité change d'une personne à une autre. Le facteur قليل ما يديش ناس الأهمية لأنه يغلب il se peut que on تسلاتن et les statistiques recensent juste le côté ils sont on renvoie l'alarme ou on recense à l'autre côté ils disent mitten malgré qu'on est hors norme on se sent très très bien. Et de temps en temps, une personne qui est hors norme, elle se sent très très bien, on intervient, on a une médication, une terre, elle est normale, le développement, les légumes, les fruits, le plus normalement du monde, ils étaient juteux, très parfumés, nutritifs, etc. Pour une raison ou une autre, on a mort, telle ou telle herbe, l'herbe, elle puise on va dire les éléments nutritifs, les macros, les micro-éléments, la terre, nous tel ou tel produit phytosanitaire pour l'éradiquer, tel ou tel auxiliaire dans une parcelle, les néfastes, de l'aspect, vu qu'on travaille sur l'aspect, le produit final, etc. Donc, un net direct pour modifier à la le modèle social et économique, il s'écerne une trame, il se met il est quelque qui ne va pas. Et ça, à l'heure qu'il est sous la conférence, où les on va tout refuser, à zéro, à jeter, ou les harmonier, ou les dramatiser, ou les jusqu'à annihiler, on va dire, nos connaissances, etc. Mais ça, c'est pour dire que les gens qui ne va pas, sous la société, les différents coups de vent. L'alimentation, ne font pas autant confiance au corps médical, la médication moderne, donc dans l'acupuncture, etc. Les techniques parallèles, la médecine ancestrale, ou normal. Donc, soit on remet en question, une grande différence, genre une personne lambda, voilà, ça fait l'esprit critique, la population, elle n'a pas le bagage scientifique suffisant باش تنترفينا باش تبدل مجرى الامور بصح الناس le concerné مزوار ce sont les scientifiques ils sont censés agir هذا avancé قلت 17 donc j'ai une définition la dernière fois sur les présents qui fait que la société le corps scientifique principalement on définit la pleine santé. لو كانت سؤال غداني heureusement اللي كان nombreux ما هو يشن كاع كل حد يسيا en 2-3 mots en une phrase ce que c'est la pleine santé avec les mots arrondissent كاع اللي كان plus ou moins des scientifiques plus ou moins le domaine médical ما هو يشن une définition de la pleine santé peut-être المعنى صح الكلمه سامحوا الله de la traduction pile poil. Maintenant, une définition de la pleine santé. Mais كيفاش نكونسيديرا حد إلا في صحة كاملة؟ peut-être les critères. سمحي؟ L'absence des maladies. L'absence des maladies. Donc la pleine santé, on peut la définir, on peut l'expliquer, la caractériser par l'absence de maladie. كمل يوك فارق زوتيني تشرا. Ok. C'est un équilibre psychique et mental. اسمحوا لي باش تسلم معنا ولا شي حدا دكتور. C'est trouver l'équilibre. La personne trouve son équilibre sur le plan psychique, mental et physique. Ça se rapproche pas mal de ce que je m'apprêtais à dire. Ça fait exactement. C'est ça, il faut que la personne trouve son équilibre
dans son milieu, parce que l'homme il doit s'adapter à son milieu. C'est ça, le mot magique n'est pas donc s'adapter. Exactement. Donc le mot magique est net, docteur. Donc l'adaptation, la pleine santé, après les quelques années de recherche, les quelques années de réflexion, pour moi, l'homme, ou vers l'homme, tout être vivant, tout système vivant est en permanente adaptation. C'est-à-dire que tout système vivant. Et une forêt, un organisme supérieur ou inférieur, est en permanente adaptation. Il a fait un أقلم دائم. Madame la capacité d'adaptation elle est suffisante, il peut s'en sortir. Et là, on parle de pleine santé. Dès que il a la capacité, l'aptitude à s'adapter dans son environnement, ça fait double, un dîner, il est mis en difficulté. L'absence de maladie, c'est-à-dire, ça peut être caractériel. Ça peut être un caractère, pardon, caractériel. Ça peut être un caractère, ou dans l'absolu. Mimi, une personne, elle n'est jamais mise au défi. Dima, elle ne subit aucun stress, ni physique, ni émotionnel, ni psychique. Machine docteur, exactement, ce sont les trois principaux axes. Principalement, l'être humain. Il a cannabis adat al-hadith anhu. Elle a dit il ne subit pas, c'est-à-dire exactement لا يتعرض stress sur l'environnement, c'est automatiquement ou les autres ne développent pas une quelconque maladie. Et ils se font de plus en plus rares. Il y a peu de gens qui ont un stress. Donc c'est en fonction de la capacité, la définition de la pleine santé, c'est en fonction de l'aptitude, de la capacité de l'être humain, l'être vivant, à s'adapter à son milieu. On parle de la pleine santé. Et là, à Diès, encore une autre définition, le point idéal dans lequel peut vivre toute personne, dans tout système vivant, par rapport à ses limites d'adaptation. Donc, un être humain a dit tout va très bien, l'environnement, le stress, tout va très bien, il sporte bien, il se met etc. Il fait de l'activité physique, il te ses bains de soleil tous les jours, il respecte, etc. Il se repose suffisamment, il te bide des congés de temps en temps, c'est parfait. Ou de l'idéal. Hélas, توني الجنة. Par contre, الحياة اليومية, c'est-à-dire تفرض على كل إنسان أن عاش un stress de temps en temps وتختلف طبيعته. un stress ساعات في علاقاته الاجتماعية، في عمله، يشاس n'importe quoi de temps en temps, donc il envoie, بعد il encaisse. كيف l'activité physique تقل، etc. etc. قلتنا الراحة، قلتنا يعطس إلى غير ذلك. l'environnement ملوث، ديما نتعشى alors là où يتعشى les grandes villes on n'en parle pas، etc. c'est pour ça les كالسرس بدأ يطبقوا نيد القوانين qui régissent deux lois qui régissent bien les systèmes vivants. donc غرنا l'homéostasie مع l'hormèse. l'homéostasie, les médecins c'est parlant. Les biologistes, ça l'est moins. Les pharmaciens, je le pense aussi. Les agronomes, je ne sais pas. Mais bon, on va essayer de définir. Donc, l'homéostasie, c'est quoi? L'homéostasie, c'est une loi qui dit la chose suivante. Bon, donc, l'homéostasie, c'est tout système vivant laissé à lui-même en l'absence, c'est-à-dire tous les perturbateurs environnementaux externes, revient automatiquement et spontanément par lui-même à la normale. Donc, on dit l'exemple
une pendule, تشرب ديما l'exemple d'une pendule ساعتين نديس الصباح تقنديس على تطف n'importe qui يتحرش تتحرش على مينوت ماني بنادم غادي يحبس الانترفونسيون فين لا بوندول ني مع الوقت elle va stabiliser la même chose tout système vivant انا نداس لا فوري الامازوني يحركن اسو بياسو لو كان بنادم غادي يشمر القلوعس الامازوني غادي يرحل لكورين 50 داني الامازوني تدور نورمال ميم شوز سي فالابل لي بلاد قبايلين صار الحرايق ايتترا on croit بلي on a éradiqué la végétation la faune et la flore ايتترا بصح لا ناتور ربي يخلق une puissante on va dire spontanéité dans la nature, il n'aime automatiquement, par la loi de l'homéostasie, il mène cette aoude et le regagne ce qu'elle était au début, initialement. Touni, on parle d'homéostasie. L'hormèse, c'est une loi qui dit tout stress que subit un système vivant, un être humain, qui ne dépasse pas la limite de son adaptation, le stress ni un effet positif bien sûr un stress ponctuel ou un stress chronique les différents systèmes vivants c'est le stress chronique toute personne qui souffre d'un quelconque mot d'un quelconque on va dire problème de santé autre il s'agit d'un stress chronique et insan خدمت ديما المشاكل يشز ديما دو نيمبورت كوا الحركه ديما قليله ويتحرش كاع يشكاع الكونجي ايتترا عنده لو ستريس كرونيك دو طون زون طون الا نبقى نخدم دو طون زون طون كتسهرت عاد تهرب بالسيشه طون زون طون وليتي في الوقت اللي تجي الحركه الرياضه منين داك ممي سبيديو منين داك طوموبيل تفسد بصح ديما اون بيرمانونس المشاكل ونيبسيونو دوبل دان ستريس كرونيك ان دوت ستريس le stress négatif non qui détruit par contre le stress positif c'est le stress ponctuel il a ندوني نقار يسوسع البال نحدني يتربى ضربه la dernière fois كنسيدو شو l'expression qui dit كل ما حنا تزيد في الراس عقل بون même si ce n'est pas le mot exact بصح كل ستريس يزيد في l'expérience من بنادم منين غناين السيستم مني الناس ولات تاقلما c'est-à-dire la capacité de l'adaptation تزعلك بزعلك donc توني pour ce qui est de l'hormèse. بعدني on va dire la فلسفة de temps en temps je m'autocritique donc بعدني فلسفة pendant un petit moment داني لك سرصة quelques images les stress qui sont possibles in l'être humain du moment que c'est le sujet on va dire je suis microbiologiste et clinicien donc j'ai fait de la microbiologie clinique donc je me suis intéressé plus à l'humain que récemment, est morte, etc. Vu qu'il y a un lien énorme, genre Benadem est morte, donc les quelques exemples qui vont dans le sens le stress appliqué dans le cadre de la loi de l'hormèse, je cite quelques exemples. Donc, la photo le bushcraft, le bushcraft, c'est l'art de vivre dans les bois. Donc, voilà. Fin l'aish. أماني بنادم هادي غادي يوت ما شاء الله dans la nature بالوسائل البدائية etc. il se déconnecte sur tous les plans لا téléphone لا les emails لا le courrier لا les impôts لا محساب donc voilà غير l'activité physique bon la corde que j'apprécie énormément plus loin Forrest Fletcher de business de 6 use le nom le Fletcherisme c'est un great masticateur c'est un homme d'affaires américain la fin des 1800 début des 1900 voilà la fin des 1800 c'est un homme d'affaires il بيغلب le poids يقدر يغلب énormément ils ont l'assurance de santé تحبس où ils s'en chargent pour la simple raison à l'époque les organismes d'assurance il est plus obèse c'est-à-dire plus de problèmes de santé c'est-à-dire surtout c'est une assurance santé et vie
Donc on l'a laissé tomber. Remplace le contraste, j'ai l'assurance. Il s'est pris en main à une obésité nétordis, il développa un concept qui est la mastication. Donc chaque bouchée, كل ما ديسيت في شرايميس il attirera à la un bouillon, un liquide قبل ما تبلع. Ça peut faire mal aussi la gencive, c'est sûr. Mais ça, voilà, le fléchérisme, c'est le nom, normalement c'est Foras. Le prénom, si c'est bien Foras, l'essentiel ici c'est Fletcher. Donc le fléchérisme. On a les bains froids, la cryothérapie. Bon, depuis si peu de temps, la cryothérapie ou les sportifs, on va dire, il y a la thérapie. On va dire les lavements, les lavages d'estomac, comment ils s'émaillent. Le sauna, c'est un stress aussi, il corps, donc soit le sauna scandinave, le sauna turc, les bains de soleil, et puis le cataplasme. Ce sont des techniques, ça œuvre carrément pour le stress du corps, ce sont des techniques qui vont œuvrer pour le bien du corps. Donc, c'est un ensemble de quelques techniques, de quelques, on va dire, de quelques attitudes à adapter dans la vie quotidienne, régulièrement, chaque nadem, il verra le bain, l'environnement, ils ont plus en harmonie, en avance, de tawazons. Il m'a de poser, on va dire, un diagnostic. Il l'esprit critique est sous. Je l'ai posé la dernière fois, la réflexion, malgré le raisonnement, il soit dans le bon sens. Un patient, le 27 octobre à 21h, c'est un suivi de poids et de glycémie. Vous savez ce que les chiffres disent, les chiffres. Est-ce que tu me la personne, qu'est-ce qu'elle a, de une, de deux, est-ce qu'on est censé intervenir? Non. Donc après 24 heures, la glycémie c'était à 89, à 36 heures 67, voilà, 38 heures, 40 heures, jusqu'à 112 heures. La glycémie, on va dire variée, genre 36 heures jusqu'à presque 94 heures, genre 0,50 grammes par litre, elle 0,78, non 0,80 grammes par litre. Au-delà des 100, il y a une nouvelle donnée. Bon, juste la fourchette, la personne, qu'est-ce qu'elle a? Les biologistes, ils ont déjà le laboratoire. Non, il y a des hypoglycémiques. Mais c'est une hypoglycémie qui est pratiquement équilibrée. Il n'y a pas de haut et de bas. Maintient une hypoglycémie. C'est une hypoglycémie qui est. Ok, oui. Ok, ça, c'est on lit le diagnostic. Et voilà, c'est-à-dire, exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va considérer? La personne, elle est en hypo, on est censé intervenir. L'hypo est due à quoi? Hypothyroïdisme, ok, c'est une possibilité. Un régime alimentaire moins riche, même si un régime alimentaire quelconque, de tels résultats pendant 2 jours minimum. Vraiment un régime vraiment faible en calories, un régime isolosome qui est Il y a des enfants à défaut d'apport, premièrement. Et certainement aussi, il y a une excellente activité physique peut-être qui l'a rendu. C'est possible que l'activité physique soit pas les normes. Il va épuiser ses stocks. À vrai dire, la réponse est donnée, on va dire la possibilité, exactement, c'est d'azomie. Effectivement, il était en activité mais réduite. Il était en activité physique mais très réduite, on va dire. Il te raison, effectivement. Donc, juste le chat, ou cher l'exemple, il considère
respecte énormément les normes ou tu m'as les normes. Au-delà des normes, il faut une intervention, il faut s'alarmer, il faut faire quelque chose. Donc, la personne est bien en jeûne long, sec, pendant 99 heures. Donc, à la 99e heure, il a rompu le jeûne, donc il est 1,48. Donc, c'est-à-dire à considérer les au-delà de 94 heures. 1,48, c'est-à-dire on s'est focalisé sur les glycémies. On peut dire qu'il fait un diabète, un début de diabète, on ne considère que les données sans connaître le terme. Ok, si la personne, qu'est-ce qu'elle vit, il fait un début de diabète, il faut la suivre. Il y a comme un docteur. Et il y a d'autres paramètres, effectivement, hein, cycliques, etc. Effectivement, une hémoglobine glyquée, etc. Et effectivement, même si l'hémoglobine glyquée, encore une fois de plus, si on a trop d'hypo et d'hyper, elle peut être dans la normale. Il y a quand même un autre. Voilà. Donc, voilà, pour dire on peut être hors norme à travers les données, alors que la personne était normale. Ce n'est pas une personne diabétique, même si le diabète, pour moi, dans mon vocabulaire, c'est juste pour rappeler une chose et non pas pour lui attribuer un mot, une maladie. Si je ne parle pas de maladie, non, je ne fais pas, on va dire, l'apologie, non, je ne fais pas de discours sur les maladies. C'est plutôt sur, on va dire, ce qui œuvre pour la pleine santé. C'est-à-dire, la personne n'est pas dans un environnement adéquat, elle n'est pas dans, non, elle a dépassé ses limites d'adaptation et elle est censée agir, l'action ou on va dire le changement de temps en temps, l'intervention elle est externe, donc il faut introduire, administrer molécules, quoi que ce soit pour changer les données. Pour moi, c'est plutôt en interne qu'il faut agir. Bien sûr, c'est l'environnement qui a fait que les données ont surgi, la normalité, encore une fois de plus, tu dois laisser autre chose, étant donné que 3 jours, il doit un quotidien normal. Chez un médecin, une hypoglycémie, on ne peut pas vivre longtemps avec. Il y a des personnes qui ont vécu 21 jours, on les chiffre. Et ils ont dû éradiquer une tumeur maligne vraiment métastasée énormément au niveau rectal et elle a dû disparaître. Toute l'histoire, donc la tumeur a disparu, bref, le processus, l'autophagie, etc. Donc voilà, le sujet où, dommage, les médecins, les normes et la normalité, dans le sens où, est-ce que les normes, on est censé s'y référer tous les jours et toujours en permanence et sauter la normalité par rapport à la personne avant d'agir et de quelle manière agir. Les questions, excepté peut-être semaine basculette sur quelques exemples de normes et de normalité. Bon, d'après l'étude concernant les normes, bon, touché d'un constat, d'une réflexion sur les normes. Pourquoi pas les normes pour juste, maintenant, l'hypertension, égale 14. Donc, si madame Ghéri au genre 14, allez, je ne dois pas agir direct sur les médicaments. Bon, ça dépend de la situation. بصح اسمو قزختي سنت جو فيغ شغل ديك لي نورم لا نديش نعمل الرلبالج لكن ديباسيت دونك يعني سيك جيت ورقب خدنسيك نتني لان اغنوش نطنزوا كاريمون فير لي زانترفونسيون هيومان ماشي تني طرق دونك يعني انجم نخمم مع الكوتيو لي نورم سيك
جوست شغل ستونالار بور لا بروميير فوا مش كنعاود نريقلي منه ماشي نركب ديابيت وسي سلغليكوفاج نقارن افيك ان ريجيم ستريكت هادي نش مادي عاود هادي دول زعما بلا ليتيليزاسيون شوش غانكا ولا هادشي باباك برك يتجد الانسولين مع غير ساعة الريجيم ستريكت يدور هاديس دونك يدول ديك المومون يدول اللي اسمو كوز لوطو دانسولين بون اللي غدا لازم مش كتسول غا والو نسم كاع الدواء غدا ديتاي مش كنعاد يبسيون سيونتيفيك مسحو شيختك انا محاور سيك لا يبسيون يعني لي نورم توجن بور ديكلونشي نالار تعاود تسقم ديماتش يعني جو فوا با كو سي اون انترفونسيون همي كاع توشي داس لون تونيسيك كاع اسكو لي ميدسان كاع مغ القرار الميدسان الكور ميديكال مغ لا بونسينا سيك غير غرنا اون ديفياسيون اون اتاك ديريكت سور لي ميديكامون لي انترفونسيون بارك الله فيك. ماذا بيا مونطون سي اون كيستيون سيك الجهه تتجاوب الجهه تجات ماذا بيا الحضور يعني يجاوب سيرتو ميدسان لا معانا مغ دي زوتر يعني دي بيولوجيست مغ فوالا يعني شي عام سناليتي ديال ماذا بيا كاع يجاوب السيس تحت ماشي خصها تكونكلير ماشي لا ريبونس. C'est une question très très pertinente. On aimerait avoir que ça. وهذا ما نرجوه نتطلع إليه. Effectivement. Anthony, toucher appeler le chat par son nom, tu dis exactement la même chose. C'est une alarme. Les normes, normalement, c'est une alarme X na Y, باشا هو اللي اسمه جوستيسنا دليلا ماشي اللي عاود يخمم. سي اكزاكتومون لتر هيومان يتفونكسيون عام. دونك بنادم بدا يتجو بنادم يتكونسيديرا ان اون فا ديرو بنادم لو كور ميديكال il est sous l'influence de la désinformation les industries. Ok, le corps médical bien sûr ولين جينيراليزا لي زابروش لو كور ميديكال ديفيرس لا يختلف اثنان توني لن يغلب الميدانين ils sont achetés c'est-à-dire l'un des médecins شو نتيت في كن ديسكورين التجريح ما كوا كو سوا بصح effectivement les normes ce sont هم بمثابة ناقوس خطر. لازم تعاود تراجع les pratiques les habitudes quotidiennes qu'elles soient alimentaires, physiques, activités physiques et ainsi de suite. عندوني بصح على ديري ندولد نتطرونشا d'une manière on va dire à l'abasourdie. Actuellement اللي كنساول la FAO l'organisation mondiale Food and Agriculture Organization la FDA Food and Drug Administration OMS, Organisation mondiale de la santé, ne cesse de modifier les normes. Il faut comprendre que les normes, كل ما modifier de quelques, ça dépend de l'unité, de la chose en question, ce sont des gains colossaux, ce sont des profits économiques. Et c'est la même chose, le parallèle, l'économie, on va dire, c'est-à-dire يمد العامة لما نسيو الدومين ميديكال نفس الشيء c'est-à-dire l'économie تجور عام نطورو شير ليكزامبل نبدل لهم معين سي اكزاكت ميدن لا ديزانفورماسيون على نشعل لنا الارم بنادم قال الالومنيوم اللي لازم تستعمل الزيت اللي لازم تستعمل لازم ندول التادون لازم ندول الفخار نوصل دانيلان وتوني سي لا ديزانفورماسيون دونك ميدن كونتينون ا لو نيفو attendu de critique, a besoin direct, même chose pour le médecin qui ne fait qu'appliquer dans le sens des laboratoires puisqu'il a des subventions, des contrats, des intérêts. L'alarme, je suis d'accord, c'est exactement installer d'une alarme installer d'une alarme. Le principe d'une alarme, elle est tchal, c'est sûr, ça fait mal aux oreilles, elle est une alarme tbidio. Je conçois, il y a des autres électricité, l'électricité, ça fait mal aux oreilles, mais les autres, ils battent ça.
la tendance, ou ce n'est pas une tendance, c'est un vécu réel. Je suis réaliste, n'importe qui soit chez le corps médical, il n'a tel ou tel symptôme, on a une médecine, un monde scientifique qui traite les symptômes. En agronomie, on traite les symptômes. Un auxiliaire, je ne sais plus si c'est féminin, bref, le parcelle, on l'éradique. Un symptôme, un mal de tête, un maux de ventre, une dent, etc. C'est un confort qu'on donne. Il y a un problème ni, alors que l'alarme, elle est tout à fait dérangée. C'est un intrus, une nivellation de pression de terre. Peut-être le problème. On ignore le cheminement. C'est très bien. C'est de la congestion. Ou mal de tête automatiquement si c'est relié, il manque de sommeil, la fatigue, etc. Donc il y a un tas de choses, on est censé les le moyen le plus facile, c'est-à-dire à tête reposée, la simple, comment on va dire, pas pour stigmatiser les lunettes, c'est un traitement de confort. والثقيل دي تطاوين جا تيتر ديكزامبل سنتيني ميم يطلبهم ميم المسكل نتاعو كمون دوني في حياتي يتولد وهو يديزوما يتزوما فاسيلمون نحدو هذا معايا دونك c'est-à-dire les معاكش اش تبع très très bien la logique c'est une réflexion pertinente. Par contre il faut agir en conséquence. À tête reposée, il fait un suivi. Elle a dit le médicament. Bien sûr, la seule chose que je fais valider dans le monde scientifique, c'est la science d'urgence. La science d'urgence, ou les pour diminuer les douleurs en calvaire sévère, bien sûr. etc. Et ce n'est pas encore une fois de plus ou une guerre déclarée, mais par contre, je déclare effectivement une guerre. Le moule, il s'ercine depuis la nuit des temps, donc c'est comme ça que c'est censé être considéré et non pas autrement. Donc, je suis d'accord. Le symptôme, il faut le considérer comme étant une alarme. Qui est-ce qui suit jusqu'après la cause et la corrélation. Le rapport causalité et corrélation. Ce sont deux choses très lointaines. Qui ne s'entrecroisent pas. Docteur Kounil a déclaré l'IDAFA. Salam alaikum. C'est relatif. Ce qui est le médecin devant le malade, et bon, ce qu'il veut, il cherche que son malade va être soulagé. Le médecin, il voit l'intérêt du malade avant l'intérêt de la boîte qui vend le produit pharmaceutique. Le médecin est conscient des effets indésirables de tout médicament. Le médecin, il a été enseigné effectivement par cette médecine moderne, que bon, le problème c'est qu'il y avait une rupture entre tout ce qui a été, les civilisations d'avant. Et ce qui actuellement, ils ont tout nié, bon, ils ont gardé juste à la médecine moderne, c'est une erreur pour l'humanité. Mais dire qu'il faut traiter juste ce qui est urgent, il y a une plaie, il faut la suturer, je ne suis pas de cet avis parce que supposons que il y a un malade qui est un hypertendu. Il est mis sous traitement, par exemple, antihypertenseur, et il n'est pas, sachant bien que les médicaments ils sont là pour équilibrer son
par exemple, ses chiffres tensionnels. Et subitement, bon, s'il ne prend pas son traitement, il fait un pic de tension, un accident vasculo-cérébral, une hémiplégie. Il est handicapé à vie. Chose, même elle est valable pour le diabétique et le reste. Il y a beaucoup de choses. Bon, le médecin est conscient de tout ça. Bon, le plus important, la prise du malade, et la prise en charge du malade, il faut qu'elle soit multidisciplinaire. Il y a l'intervention, il y a le soutien de la société, premièrement. Deuxièmement, le rôle de la psychologue de chaque société. Bien sûr, l'environnement, les habitudes alimentaires, effectivement, le stress, c'est un facteur aggravant. Tu vois, il y a pas mal de choses qui font que l'être humain perd son équilibre. Le médecin est conscient de tout ça. Alizé trouvé, elle lui donne un certain confort sans la prise des médicaments. Chez les médicaments, pour vous informer que les médecins ils prescrivent de moins en moins les médicaments qu'avant. Vu qu'il y a une prise de conscience à l'école dans les médecins. Parce que pour les interactions médicamenteuses, il y a des médicaments qu'il ne fallait pas les prendre. L'automédication, on interdit le malade n'importe quoi, sans manière. Mais d'ailleurs, pour la sensibilisation de la population, l'éducation sanitaire, bien sûr. Je conçois, c'est-à-dire, effectivement, je veux dire, ce n'était pas un acharnement sur l'attitude, le corps médical, bien entendu. On va dire, il est c'est que on va dire, grippe la quasi-totalité, le corps scientifique considère comme étant un déséquilibre, le corps dysfonctionne, c'est-à-dire, si on est programmé, la carte mère de la manière suivante. Automatiquement, il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire la chose en question, le système vivant, qu'il soit une terre agricole, le corps humain, n'importe, il y a un dysfonctionnement. Un shrani, il commence à dérailler. Un shrani commence à perdre son équilibre. On considère les maux, les symptômes comme étant on est censé supprimer le symptôme. Je le dis et je le redis et j'y tiens fort. La science actuelle, on traite le symptôme et on ne traite pas la cause sous-jacente. C'est sûr, je tiens mes propos, je fais valider que la science d'urgence, et notamment la médecine d'urgence, c'est sûr qu'il a ignoré, c'est tant d'années, tant d'indicateurs, il s'est délaissé complètement au point de faire un AVC, un AIT, une hémiplégie, etc. On y, bien sûr, je veux dire, on fait face avec la médecine d'urgence. Pour moi, et c'est mon approche, et à vrai dire, je ne peux pas l'imposer, et ce n'est pas si facile d'agir avec. La khatarch, il y a une logique, on est la salle d'attente, il y a 50 bonhommes par jour qui passent, le jeune, comment il va remédier à sa tension artérielle, la marche, comment elle va remédier à ses varices, etc., etc. Comment on va réorganiser, favoriser l'évacuation par ses organes émonctoires, ses hémondices, ses déchets toxiques, et ainsi de suite. D'accord, mec. Mais ça, il faut cultiver quand même, et chez le corps médical, où la culture ne pas considérer le symptôme comme étant un problème. On traite les symptômes et c'est une véracité. Et même le malade, dans sa conscience, quand il se présente chez le médecin, il dit j'ai telle douleur. Il ne prend même pas le temps de dire j'ai mangé hier telle chose et par la suite j'ai telle douleur. Oui,
بعين الاعتبار تيني غير شحال ولي جورغ إلا غيري ان أوديم باغ اكزومبل وشقار مثلا تحت توابلاس الدخان وشقار تكيفة الشيني غير ديكلار جو نسي كوا كال باسم السيمبتوم avancé. Même le patient, étant donné que la médecine l'a habitué à supprimer le symptôme, il se présente chez le médecin pour dire j'ai telle et telle chose, j'ai un bleu, j'ai une courbature, etc. Donc il avance. Docteur, je peux. Et bien sûr. Okay. Et alors, la prise en charge du malade, c'est pas le fait que tu as le malade devant toi, tu lui délivres une ordonnance et tu rentres chez le médecin. Il y a l'interrogatoire d'abord, chose qui est très importante. L'interrogatoire, nous ont toujours enseigné, elle fait l'examen clinique, il y a l'interrogatoire. Le premier, c'est l'interrogatoire. C'est-à-dire, il y a la cause, la survenue des symptômes, ça date depuis combien de temps. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions à poser pour essayer de nous orienter. Une fois qu'on a une approche diagnostique, on n'a pas encore le diagnostic final. Qu'est-ce qu'on fait? Là, bien sûr, il faut chercher la cause, certainement. Mais en attendant, tu es obligé de mettre le malade sous traitement pour lui éviter un accident qui risque de survenir. Mais, chercher une cause, il faut chercher une cause. Elle m'a fait une hypertension artérielle, pour vous informer. Très souvent, ils disent que c'est une hypertension artérielle essentielle, parce qu'ils n'ont pas trouvé une cause. Mais il y a certaines où il y a un problème endocrinien, par exemple, il y a quelques tumeurs, il y a des choses qui peuvent être à l'origine de l'hypertension, par exemple. S'il y a une cause, on traite la cause. D'où l'intérêt des investigations. Il faut bien rechercher la cause, mais tant que tu n'as pas une cause, il ne faut pas laisser le patient dans la nature qui risque à tout moment un accident. بارك الله فيك سي محمد باش مثلا كملت يكمل لازم الديبا نجي يعني بدح درس une question l'autre moitié بدح درس une question à des يعني ما ديالي تدير des ici ça coûte برك نشي peut-être que parce que le sujet ça m'intéresse beaucoup par rapport aux normes parce que حضر personnellement des séminaires en France si on tourne le royaume les statistiques le royaume du mensonge leurs normes parfois le royaume des mensonges parce que je vais parler peut-être des médecins je vais parler des agronomes les nutritionnistes et les agronomes spécialistes de la terre alors en 1960 à Paris l'INRA de Paris l'agriculture biologique qu'est-ce que vous êtes en train de dire bio saine crois pas parce que بعد la deuxième guerre mondiale on استعمل les produits chimiques ils ont lâché des produits وفين بعد des produits اللي غاس يعني شغل التأثير الفلاح ديالنا ندير les éliminer ما تبقاش وسندي مارون le monopole international le lobby dans السواد نسو parce que on parle actuellement des normes et des mensonges j'ai vraiment la guerre مع les écologistes les peuples l'université pour un truc de vivant parce qu'on parle des normes et des vivants on travaille beaucoup sur ce sujet actuellement les multinationales je m'appelle Monsanto, Syngenta, Dupont et Bayer suisse et Bayer allemand il a فرضا l'industrie phytosanitaire il a le produit chimique شو الزرع تبعها شو قنبال جايبها شو كتفلات تبعها شو طماط عمولي تبعها بصح elle est bourrée des produits chimiques عاد السوق تخيف غير الحبه تبعها ماشي خاطي الحبه لنا كاع بزعوقه غربيت باسكو لا échappé de ces produits chimiques c'est que Anthony Rsachi madame bien sûr là qu'on fait le match rendez-vous la prochaine session مع الامل ne serait-ce que très produisant parce que كنحسب الكونسير يعني سمانتو تقريبا 900 نموت 900 نموت presque même pas chaque semaine on a enterré une femme reste le cancer dernièrement ce mois à Suné Grosha 9 ils ont atteint un cancer ça devient énorme mais toujours juste pour les situer dès que ça va c'est l'alimentation
او لي فيرم انترناسيونال يبقى نبدا نخدم على لي برودوي شيميك غنجي نطاول لي نورم يعني قال مثلا البرودوي لازم تزز لازم لاغريكولتور لاغريكولتور كونفونسيونيل لازم تكون كاع لي برودوي كيف ساعات البطاطا كاع كيف طوماطيش كاع كيف كاع كيف حتى هو تقدر دون لو مارشي من بعد يتغسل التاثير سلو كونسوماتور لي زاني 90 تشري مارو الالارمي مارو سوحسه مارو يعني لي زيفي نيفاست دو لي برودوي شيميك عندي مارو يفرض لو تروك دو نورم لي مونسون اي مونسونج يعني تعزمنا الجامعات سيتي اوتر شوز وعزمنا لابورس عزمنا لي تكنيك ولا لازم تريتي لازم كذا يمارش لي ريميز اون كوز لا سيونس يعني مارو لي نوفو بيولوجيست لا نوفال سيونس لا اوبن سيونس كومون دي اون انجلي عادي مارش كاع لي كونسيبت قبل درسنا عاودني مارو لي سي سون تران دو سو ديفلوبي هذا الوقع مثلا افيك لو موفمون لا بريسيون دي ايكولوجيست ماغري تي تخاطر لا سيرتيفيكاسيون سي فري كو حاليا مثلا نشجع بيو واللي يكفي لو موند اونتي باسكو اكطوالمون لا بلانيت elle produit 4% des produits bio بنات هذيك فا يميت et là c'était la guerre اللي مرت مع لي غران فيرم اللي اكطوالمون دخلنا بنات بعض لي فيرم تحت بعضهم c'est ça ce que peut-être que les agronomes يعاد يمارسوا كاع لي برودوي شيميك يعاد يعني يتبعنا ولي نورم من بعد تفضل دي كونسيكونس غراف sur l'environnement sur la santé humaine ainsi de suite. بارك الله فيك. Deux minutes s'il te plaît. La vérité, il y a derrière tout ça, c'est le business. Ah ouais, c'est le lobby, je pense. Et soit médicamenteux ou la autre, le business, il y a des. Bon, nous, vis-à-vis du malade, il n'y a pas de problème. L'être humain, il faut que tout soit liquidé. Mais derrière tout ça, il y a un monde, il y a des gens qui ont d'autres intentions et ils laissent les gens souffrir. Tant mieux pour eux, le plus important, c'est de l'environnement. À vrai dire, c'est une politique. Donc, si c'est le temps de résumé, effectivement, c'est le cas. On est presque invité. C'est une question. الحق بروبسي قاعد يسوي سي ديسكور ما تاكات لي ميتا شي دازاداني في سيكلجي تدفع سي لي ميتا بون نشي عزمو بيوميديكال ماتيريال ميديكال مانتونون سي ويسوس فريمون ماشي تنيد يعني سي نسوس لو كونستا بيزنس سي كو تلاحظ يعني نمشي مثلا ميتا ديس اون اباري لا غير ستا لوبسيون تاع لوبسيون بعد توا دابخي 5 ans ou 2 ans اسيني شات لا لاباري فين تسنت باش كتبي لا ديس دي زوتر اوبسيون دونك il est obligé de payer l'appareil sinon le médecin ودنا تما ديرو ديك لوبسيون بخلاف لي باسيون تاع عندنا غير دونك فريمون شغل سيكلجيت يلزم عندنا سي الدوله كاع اللي تلقاسيت سي ليسبري داناليز كريتيك مثلا انينا نطرطها الفو تنبت نبحث كل كلمه كل معلومه نستقبل في حياتنا تنبت نبحث دونك سيكلجيت هذاك بغا لي ميدسان ايزون سلجيتو لان شديد كوتي ماتيريال الفينانس فريمون يعني لا ماتونونس دي قشره لان تبت مثلا لاباراي تبت جا مليار تما نسيو لي شيفر اون سنتيم 1 مليار تبت لا ماتونونس لاني تبت 50 مليون مينيموم يعني تما سا كونطرا لا نتيجه تفسد مغطي في سيد غير دونك خايل شتينا غير لي باسيون ساس جيتو لكن تسويفيتن سلجات غات الكور ميديكال ما شيتاش دونك سيكلجيتي نفسن بالعقل ماركس اللي بغيت السيسي دونك توريكا واش راش صراك يعني كوما تسمى ان انسترومونتيست عندك ليتوبي بعين الاعتبار هاي quelques questions يعني دو سنت سنج donc la carte la diapositive il te demande dit tu dois la 10 donc pouvez-vous revenir à la planche concernant les normes de glycémie et poids votre raisonnement en tout cas aussi deux questions qui vont dans ce sens donc on me demande la différence genre la normalité et les normes donc les normes c'est tout ce que les normes un déni fixable benadem. On va dire les experts scientifiques, le comité d'experts scientifiques, ce sont des scientifiques ayant une expérience plus ou moins longue dans différents domaines, entre toxicologie, domaine clinique, etc., pour fixer les normes, c'est-à-dire par rapport à chaque
indicateur, paramètre physiologique, le corps humain, et par extension, les agronomes, le cas est différent et les normes sont. Donc, on fixe une norme. Donc, l'être humain, le minimum à jeun, c'est-à-dire, bien sûr, pour valider les normes, bien un échantillonnage. Les normes qui sont considérées fixées, bien un échantillonnage, bien sûr, significatif, ça dépend du paramètre en question. Bien 100 personnes pour le paramètre en question, ils font 1000, 10 000, 1 million, 1000 dans sur chacun des continents. En tout cas, chaque paramètre a sa spécificité. On fixe le minimum il nous faut la population, s'il mesura après une période donnée, la glycémie à jeun était voilà, aux alentours de 0,70 grammes par litre et le maximum était de tel. Voilà, Tunis est une norme. Quand elle est émise, la norme, donc n'importe quelle personne, si tu mesures la glycémie, le cas la glycémie vu que la canne masse, et maro, elle dit toi, il 0,70 à jeun, il y a quelque chose qui cloche. Et au-delà d'un gramme 20 par litre, à jeun, la glycémie, voilà, il est quelque chose qui ne va pas. Un petit de les normes. La normalité, c'est un terrain à considérer comme cas, mais ça doit être part. كل حد يلزم يعتبر c'est-à-dire يتوبي بالاعتبار ينتا pour كاع لي دوني كاع المعطيات كيفاش يتعاشى en altitude où il est de quelle couleur la région aride humide l'altitude la faune et la flore autour de lui. Nous, c'est des paramètres qui peuvent modifier l'état physiologique, la corpulence, la carte génétique, etc. Ce sont des données qui peuvent lui donner ses propres normes. Il y a une حد. Donc, il y a les normes. De normalité, c'est-à-dire les normes valables pour lui. Donc, on parle de normalité. Donc, la normalité, ce sont les normes propres à chacun. Une définition toute courte, il y a la différence entre les normes et la normalité. Les normes, c'est tout ce que la population mondiale est censée suivre, s'aligner dessus. La normalité, ce sont les normes propres à chacun. C'est une question, donc on a répondu à ces deux. C'est une question d'Antoine Véchamp, j'ai bien aimé, normalement j'étais un cours, mais c'est impossible qu'on avance sur la théorie de micro-zima. Inch'Allah, j'ai une prochaine business, j'ai un cours intensif d'Antoine Véchamp et c'est très intéressant comme question. La théorie de micro-zima, c'est le polymorphisme. En tout cas, ce n'est pas le moment, il j'ai une autre séance. Comment les étudiants universitaires reçoivent et traitent l'information? La question. Ils reçoivent et traitent l'information. À vrai dire, l'étudiant, le cycle universitaire, c'est rare où, bien sûr, l'étudiant universitaire, la logique, c'est elle est activée. À l'heure qu'il est, automatiquement, d'une question critique de faute. Donc, si on parle de l'esprit critique, comment les étudiants universitaires traitent l'information, tout elle est propre. L'étudiant est censé en y répondre, même si, en cas général, le parcours minimum niveau licence 3 reçoivent l'information. Et c'est rare où on critique et on va très loin dans notre sens, c'est-à-dire s'avère ambigu, flou, qui ne tient pas debout, qui ne donne pas quelque chose d'assez normal. Voilà. Encore, je rejoins Nina Farouk. C'était de l'échange, ça a été très riche. Inch'Allah, on avancera encore dans le futur, d'autres business. الله يرحم والدينا شكرا جزيلا. ارحب بالوالدينك قيمه 4 minutes. لا سا شو شوص bref.
باش حفظتها لا بريزونطاسيون خصوبر كي كنتعقب ليسبري كريتيك ترقب لا ميديسين كلاسيك بالك دي شغل لي زيتيود يغلب شغل توت اون اورغانيزاسيون لو كان مثلا يقدر مثلا يقول لك تشكل باللي مثلا لا ميديسين كلاسيك ولتو فيه الحل ياك ديسي كنحد مثلا شي يقنع شي مثلا شدد مثلا شي لا ميديسين تراديسيونيل لا ميديسين شينوا المشكل الثاني شغل التفدين شغل لي زوتر ديسيبلين شغل يعني لا نشغل دي زينيسياتيف تجي ندير صلحات لي زيتيد ممكن شغل كي ان لا بوليتيك شغل عارف انك لا بيريود مسحوا ليو في مانا وشغل تساعد شغل دي فينونسا لي زيتيد ديني دونك ولا ديك مثلا الصناعه عادي وتجبد تقنع السين شراني خاطر شي نشد مثلا شراي هذه صلاح مسح سي با فيريفي. C'est très bien la question. Je vais conclure déjà. C'est conclure. Anitni démarre par rapport à comment on avance dans la solution. Il y a de valider la médecine, western medicine, holistic medicine. Les anglophones t'amènent les deux écoles à monde, holistic et western medicine. La médecine actuelle, la médecine ancestrale avec toutes les techniques et approches business parallèles. Le corps humain, quand on prime le corps humain, c'est un million de raisons de mort. Donc le corps humain, il se mène famille Genshara. Il y a un avant-ça, je vais des solutions, la raison, c'est-à-dire mimi tel ou tel symptôme s'est manifesté, mais avant ça, on se décide, est-ce que le corps c'est un corps les deux écoles, les corps du corps con, le corps du corps intelligent. Désolé pour la terminologie, si elle vous laisse le vocabulaire français. Donc, considérable que le corps dysfonctionne. Automatiquement, la solution se trouve à l'extérieur. Donc, c'est à nous de l'apporter. Considérable les symptômes qui se manifestent, ce sont des alarmes machinales taurophariques. Des alarmes machinales taurophariques, automatiquement, on est censé tarer, modifier, agir, changer, justifier à l'extérieur, mais la solution se trouve en interne. Donc la solution est à l'intérieur de le corps humain. Ici, c'est ce que je valide. Je vais chercher les deux positions, encore une fois de plus. Pour un scientifique, il est censé adapter les deux positions, les différentes positions, et se décider à laquelle qui tient debout, laquelle qui lui parle. Ça me parle, والأمثلة كثيرة. Donc voilà, il m'a juste conclure les grandes firmes, les profits économiques, etc. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, Ben Adam s'est posé avec les Nations Unies, les droits de l'homme, il s'est interdit, il extermine la race humaine. Ils se sont rendus compte très vite on ne peut pas nourrir toute la Terre, les 7 milliards, presque 8 milliards actuels sur Terre. L'homme s'est procuré, s'est permis une autre arme, une autre manière de tuer un petit feu Ben Adam. Et de manière où d'une Kalachnikov, une bombe, d'une population. Donc il s'est permis une manière maligne à dismonter la population honnête. Donc, le début du 19e siècle, Louis Pasteur, à la fin du 18e siècle, décide les grandes firmes pharmaceutiques de mettre en avant les postulats, les théories, les prémices, les conclusions de Pasteur, elles œuvraient bien à la fois pour
leurs bénéfices économiques, et à la fois c'était une arme. On parle bien d'antibiotiques, de pesticides, bactéricides, fongicides, herbicides. Donc on tue la vie, on tue. Sous la justification, on traite le symptôme. Donc voilà. Inch'Allah, seulement, il ne faut pas tout refuser. C'est ça, il ne faut pas tout refuser, il faut accepter ça. Je pense qu'ils restent toujours, quand on fait l'antibiotique ou quand on fait, il est là pour tuer, tu vois. Il a ses indications, c'est ça, ici, c'est selon les conditions de son administration. ولنا في الحديث بقية. شكرا جزيلا للجميع، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. Barakallahu fik Taha, c'était l'esprit critique d'analyse et de synthèse scientifique. T'as dans le sujet, le nom, je peux dire le nom, mais le vivant, parce qu'on a traité le vivant, humain, dans la terre. Barakallahu fik, le faire toucher d'un règle, Inch'Allah, prochainement, à toucher des Inch'Allah. ربما نفسك التوصيات اللي انتبهت يعني شي ماذا بيا كل ما نفع moi يعني pour concrétiser les choses pour la prochaine. بدي بعد جينا نقاشها sur la certification. Inch'Allah يعني d'ici peut-être aussi باش يحفظ يعني دوالش la prochaine mois الوغلان. فايت النقطة الثانية concernant le jumelage OP et l'AML. Je pense que l'un des sujets qui concerne l'OP, حقيقة l'OP là نشط دراسة du club scientifique, peut-être le club des biologistes dans ce sens. même des sujets là تعمسيس la société. علما بأن تولد هو فضاء خاص مختلف براء الشباب خاصة الشباب يعني باش تقترح دي سوجي. Et dans ce sens, la troisième, c'est التوصية الثالثة بتعلم des propositions بتحضير des proposer un sujet ما غادي نستنتج نقدم بك الموضوع يعني عامة scientifique علمي بتغسل l'aspect culturel, politique, social, environnemental. الأبواب منتدى الأمل مفتوحة وبارك الله فيكم وشكرا لكم على الإنصات وعلى المتابعة وإن شاء الله قريبا سيحدد موضوع منتدى الأمل المقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.